Hi students, now we are going to see 7th Standard Social Geography Unit 1 Interior of the Earth Part 1. Let us see detailing about interior of the Earth, Earth movements, earthquake and its causes, effects and distribution in this video. The Earth is a dynamic planet. The Earth's surface has lofty mountains, high plateaus, large plains and deep valleys, etc. The Earth's surface is constantly undergoing changes inside as well as outside. பூமி ஒரு டைனமிக்கான ஒரு கோளம். சரியா? இந்த பூமியின் மேற்பரப்பில் வானளாவிய மலைகள் இருக்கும், உயர்ந்த பீடபூமிகள், பரந்த சமவெளிகள், ஆழ்ந்த பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் என்ன இருக்கும்? இந்த பூமியின் மேற்பரப்பு உள்ளேயும் சரி வெளியேயும் சரி ஒரு நிலையான என்னவா இருக்கும்? சேஞ்சஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். Now we are going to see the interior of the earth detailing. On the basis of the study of earthquake waves, the spherical earth is found to be three concentric layers. They are the crust, the mantle and the core. நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பூமியோட அமைப்பை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். ஒன்று the crust அப்படின்னா புவி மேலோடு, the mantle அப்படின்னா கவசம், the core அப்படின்னா புவி கருவம். Now we are going to see one by one detailing. The first one is the crust. The crust is the outermost layer of the earth. Its average thickness varies from 5 to 30 kilometers, children. It is about 35 kilometers on the continental masses as well as only 5 kilometers on the ocean floor. Despite greater thickness, the continental crust is less dense than the oceanic crust because it is made of both light and dense rock types. The oceanic crust is composed mostly of dense rock such as basalt. அதாவது crust அப்படின்போது புவி மேலோடு. இந்த புவி மேலோடு என்ன பண்ணும்? இது பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் இருக்கிறோம். ஓகேவா? இது அதோட ஆவரேஜ் சராசரியான அடர்த்தி என்ன பண்ணும்? 5 கிலோமீட்டர்லேருந்து 30 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது என்னவாகும்? வேரி ஆகும். இதை 35 கிலோமீட்டர் காண்டினென்டல் மாஸ் அப்படின்போது கண்டத்து, அதாவது காண்டினென்டல் மாஸில் கண்டத்தில் 35 கிலோமீட்டர் வரைக்கும், கடலுடைய பரப்பில் 5 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது இருக்குது. இதோட திக்னஸ் என்னவாக இருக்கும்? காண்டினென்டல் க்ரஸ்ட்டை விட, அதாவது ஓஷனிக் க்ரஸ்ட் எப்போது என்னவாக இருக்கும்? இது டென்ஸ் அடர்த்தி கம்மியாகவே இருக்கும். இந்த க்ரஸ்ட் இந்த புவி மேலடு மோஸ்ட்லி இதாவாக இருக்கும், அடர்த்தியான பாறைகளாலும் கருங்கல் பாறைகளாலும் இது ஏற்பட்டிருக்கும். The crust is divided into two parts, that is upper part and lower part. The upper part consists of granite rocks and forms of the continents. It has main mineral constituents of silica and alumina. So it is collectively referred as Seol. It has an average density, what children? 2.7 gram centimeter cube. Crust ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுது. ஒன்று மேற்பாகம், மேல் பகுதி, அடுத்தது கீழ்ப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் மேல் புவி மேலோடு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அது என்னவா இருக்கும்? கிரானைட் ராக்ஸ், கருங்கற்களும், காண்டினென்ட்ஸ் நம்முடைய நிலப்பகுதிகள், கண்ட பகுதிகள் அதில் இருக்கும். மெயின் மினரல் என்னவா இருக்கும்? சிலிக்காவும் அலுமினாவும் இதில் இருக்கும். அது இதனால் அது என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம அதை சியால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். SI ஃபார் சிலிக்கா, AL ஃபார் அலுமினா. தட்ஸ் வை வி கால் அஸ் அ சியால். இதோட ஆவரேஜ் அடர்த்தி என்னவா இருக்கும்? சராசரியான அடர்த்தி எவ்வளோ இருக்கும்? 2.7 கிராம் சென்டிமீட்டர் கியூபில் இருக்கும். The lower part of the crust is a continuous zone of dense basaltic rocks forming the ocean floors, comprising mainly of silica and magnesium. That's why it is called Saima. Its average density is 3.0 gram centimeter cube. The Seol and Saima together form the earth crust. Since the Seol is lighter than the Saima, the Seol is, what children, always floating above the Saima. Now we are going to see the mantle.
The next layer of the crust is called the mantle. The mantle is separated from the crust by a boundary called Mohorovic's discontinuity. The mantle is about 2900 km thick, and also it is divided into two parts. One is upper mantle, the other one is lower mantle. The upper mantle density is 3.4 to 4.4 grams centimeter cube. Then depth is extend down to 700 km. The lower mantle having a density of 4.4 to 5.5 grams centimeter cube extends from 700 to 2900 km depth. மேண்டல் அப்படின்னா நம்ம கவசம் அப்படி சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து கிரஸ்ட்டுக்கு புவி மேலடுக்கு அடுத்த உள்ள ஒரு அடுக்கு தான் என்னது இந்த கவசம். இது வந்து ரெண்டு வந்து இந்த கவசத்தை வந்து புவி மேலட்லேருந்து பிரிக்கிறது எது அப்படின்னா மோஹோஆர்பிக் டிஸ்கண்டினியூட்டிங்கிற ஒரு லேயர் தான் என்ன பண்ணுது, பவுண்ட்ரி தான் இதை வந்து பிரிக்குது. இதோட திக்கு வந்து எப்படி இருக்கும், கவசத்தோட திக்கு வந்து 2900 கிலோமீட்டர். இது வந்து ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து மேல் கவசம், இன்னொன்று கீழ் கவசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதோடைய மேல் கவசத்துடைய அடர்த்தி வந்து 3.4 to 4 கிராம் சென்டிமீட்டர் இருக்கும். அதோடைய ஆழம் எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்னா 700 கிலோமீட்டர் தூரம் போகும். அதே வந்து கீழ் கவசத்துக்கு வந்து அடர்த்தி வந்து 4.4 to 5.5 கிராம் சென்டிமீட்டர் கியூப் வரைக்கும் இருக்கும். அதோடைய ஆழம் 700 கிலோமீட்டர்லேருந்து 2900 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும். ஓகேவா? The last one we are going to see the core. It is the innermost layer of the earth is called the core, that is the center of the earth, and it is also known as barosphere. The core is separated from the mantle by a boundary called Weizsäcker-Gutenberg discontinuity. The core is also divided into two divisions, that is one is the outer core, the other one is inner core. The outer core, that is which rich in iron, as well as it is also in liquid state, children. So it extends between 2900 km to 5150 km, whereas the inner core is composed of nickel and ferrous, that is we call knife, that is nickel Ni, that is shortly, then ferrous Fe, shortly we call that one. So knife, so it is a solid in state. So the central core has very high temperature as well as the pressure. It extends from what, children? 5150 km to 6370 km, and as well as the average density of this core is 13.0 gram centimeter cube. ஓகேவா? இப்போ நம்ம அந்த கருவம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா, கோர் அப்படின்னா கருவம். இது வந்து இன்னர் மோஸ்ட், அதாவது பூமியினுடைய உள்ளே இருக்கும், அதாவது சென்டர் இருக்கும், நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது உள்ளே இருக்கும். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா பேரோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். இந்த கோர் வந்து இந்த கருவம் வந்து மேண்டலேருந்து எது பிரிக்குதுன்னா வைசாட்-குட்டன்பர்க் டிஸ்கண்டினியூன்ற ஒரு பவுண்ட்ரி தான் இதை பிரிக்கும். சரியா? இது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து உள்கருவம், இன்னொன்று வெளிக்கருவம். வெளிக்கருவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து எப்படி இருக்கும், அந்த வந்து இரும்பு சத்து நிறையா இருக்கும், அதிகம் ரிச் இன் அயர்ன். அது ஆல்சோ இது என்னவாக இருக்கும், லிக்விட் திரவ நிலையில் இருக்கும் இதோடைய இன் அவுட்டர் கோர். அதோடைய வந்து எக்ஸ்டென்ட் எவ்வளோ ஆகும், 2900 கிலோமீட்டர்லேருந்து 5150 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இதோடைய டென்சிட்டி போயிட்டுருக்கும். அதே வந்து இன்னர் கோர் என்னவாக இருக்கும், அது இன்னர் கோர் ஃபுல்லாகவே எதால் இதாக இருக்குன்னா நிக்கல் மட்டும் ஃபெரஸால் அது வந்து இருக்கும். இது வந்து லிக்விடாக இருக்காது, இது வந்து சாலிட் லெவலில் இருக்கும், திடப்பொருள் நிலையில் கொஞ்சம் இருக்கும். இந்த சென்ட்ரல் கோர் என்ன இருக்கும், அந்த நடு மையம் இருக்கு இல்லையா, சென்ட்ரல் கோர்னால் நடு கருவம். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமான வெப்பமாலையும் அதிகமான அழுத்தத்தாலையும் இது இதாகிருக்கும், உருவாயிருக்கும். இதோடைய இது வந்து எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா 5150 கிலோமீட்டர்லேருந்து 6370 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் தட், அதாவது இது சராசரியுடைய இது சராசரி பார்த்தோம், அடர்த்தி பார்த்தோம்னா கோருடைய கருவத்துடைய இது பார்த்தோம்னா 13.0 கிராம் சென்டிமீட்டர் கியூபாக இருக்கும். இந்த எர்த் என்னவாக இருக்குது, எர்த் வால்யூம் டோட்டலி we can see the earth volume, what children, the crust is 1%, 84% consists of mantle, and 15% makes the core. The radius of the earth is 6371 km.
கிலோமீட்டர். அதாவது பூமியோடைய மொத்த கொள்ளளவில் பார்க்கும்போது 1% வந்து புவி மேலோடு இருக்கும். 84% என்ன 84% என்னவா இருக்கும்? கவசம் மேண்டல். 15% என்னவா இருக்கும்? கோர் கருவம் அப்படின்றது இருக்கும். இதோடைய ரேடியஸ் எவ்வளோ? பூமியுடைய ரேடியஸ் எவ்வளவு? 6371 கிலோமீட்டர். Now we are going to see the earth movements. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. Each plate has oceanic as well as the continental moves independently over the asthenosphere. The movement of the earth lithosphere plates is termed as tectonic movements. These plates move in different direction at different speed. அதாவது பூமி நகர்வுகள். எர்த் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னா பூமி நகர்வுகள். அதாவது புவி மேலோடு வந்து என்ன ஆகும்? அது வந்து நிறைய தட்டுக்களாக இது வந்து உடையும், முறையாக பிரேக் ஆகும். அப்போது இதுக்கு பேர் என்னது? லித்தோஸ்பிரிக் பிளேட்ஸ், புவி மேலேடு தட்டுக்கள் அப்படின்னு பேர். கண்ட தட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஒவ்வொரு பிளேட்டும் என்னவாக இருக்கும்? ஓஷனிக் அஸ்லஸ், அது காண்டினென்டல், அதாவது கடல் தட்டு, அப்புறம் கண்ட தட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அது வந்து எதில் ஆகும்? கண்ட இது வந்து எதில் மிதக்கும் அப்படின்னா இண்டிபெண்ட்டாக என்ன ஆகும்? ஆஸ்னோஸ்பியர் அப்படின்னா மென் அடுக்குகளால் ஆனது. சரியா? இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த எர்த் வந்து லித்தோஸ்பியர் வந்து டேர்ம்ட் அஸ் அ டெக்டானிக் மூமெண்ட்ஸ். அதாவது இந்த பூமியுடைய இந்த லித்தோஸ்பியரிக் பிளேட்ஸ் வந்து அந்த மூமெண்ட், அந்த நகர்வு என்னவாகுது? அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டெக்டானிக் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா கண்டத்தட்டு நகர்வு அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? இந்த பிளேட்ஸ் வந்து தட்டுக்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் என்னவாகும்? இது மூவ் ஆகும். ஓகேவா? த மூமெண்ட் ஆஃப் தீஸ் பிளேட்ஸ் are divided into on the basis of the forces. One is endogenic forces, the other one is exogenic forces. What is endogenic forces? The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. What is exogenic forces? The force that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. அதாவது பூமியுடைய நகர்வுகளை வந்து அதை வச்சு நம்ம ரெண்டு வகையாக டிவைட் பண்ணும்போது, ஃபோர்ஸை வச்சு அதோடைய சக்தியை வச்சு ஆக்க சக்தியை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணும்பொழுது என்னவாகும்னா ரெண்டு வகையாகும். ஒன்று வந்து அக உந்து சக்தி, இன்னொன்று வந்து புற உந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது எண்டோஜெனிக்னா அக உந்து சக்தி, எக்ஸோஜெனிக்னா புற உந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக நம்ம அதை டிவைட் பண்ணுவோம். அதாவது அக உந்து சக்தி அப்படின்னா அந்த ஆக்க சக்தி என்னவாகும் அப்படின்னா பூமிக்குள்ளேருந்து இன்டீரியர் ஆஃப் த பூமிக்குள்ளேருந்து வெளியே வருது, அந்த ஃபோர்ஸ் வெளியே வர்றதுக்கு பேர் அக உந்து சக்தி. புற உந்து சக்தி அப்படின்னா பூமியின் மேற்பரப்பில் நடக்கிற அந்த ஆக்க சக்திக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா புற உந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். சரியா? இந்த எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் சம்டைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் சடன் மூவ்மெண்ட் லைக் தட், லைக் எர்த்குவேக்ஸ் அண்ட் வால்கானோஸ் காஸ் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். இந்த அக உந்து சக்தி என்னவாகும்னா சில நேரங்கள் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, அதாவது திடீரென்ற ஒரு நகர்வு இருக்கும். அது என்னென்னா நம்ம சொல்லலாம்னா நிலநடுக்கம், எரிமலை, அந்த மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணும்? பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் இது ஏற்படுத்தும். Now we are going to see detailing about earthquake. What is earthquake? A sudden movement of a portion of the earth crust which produces a shaking or trembling is known as an earthquake. The point where these vibrations originate is called the focus of the earthquake. The point above that is the earth's surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. From the focus, the earthquake vibrations travel in different directions in the form of seismic waves. The earthquake waves are recorded by an instrument known as what, children? Seismograph. It is a magnitude of an earthquake measured by then a Richter scale. The number of in this scale ranges from 0 to 9. Earthquake அப்படின்னா நிலநடுக்கம். அதுனா ஒரு திடீரென்ற ஏற்படுற ஒரு ஷேக்கிங், ஒரு நடுக்கம், அந்த ஒரு ட்ரெம்பிளிங் தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம எர்த்குவேக் சொல்கிறோம். ஒரு மூமெண்ட் தான் என்னது நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். திடீர்னு ஏற்படுற ஒரு பிளவு. ஓகேவா? இது என்னவாகும்னா இது எங்கேருந்து அந்த உருவாக்குறது, அந்த வைப்ரேஷன் வந்து எங்கே வந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா நிலநடுக்க மையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நிலநடுக்க மையத்துக்கு நேராக உருவாகிற ஒரு பாயிண்ட், எர்த் சர்ஃபேஸில் ஏற்படுற ஒரு எபிக் சென்டர்,
அதாவது நிலநடுக்க மேல் மையப்புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அந்த ஃபோக்கஸ் சேர்ந்து அந்த ஃப்ரம் மையப்புள்ளியிலேருந்து இந்த எர்த்குவேக்குடைய அதிர்வலைகள் வந்து என்ன பண்ணும், வந்து பயணிக்கும். அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான டைரக்ஷனில் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் செசிமிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செசிமிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னா நில அதிர்வு அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோடைய ட்ராவலில் இது வந்து அதுக்கு பேர் வந்து ட்ராவல் பண்ணோம், அதுக்கு பேர் நில அதிர்வு அலைகள். இந்த எர்த்குவேக் வேவ்ஸ் வந்து அதை வந்து இந்த நிலநடுக்கத்துடைய அலைகள் வந்து அதை வந்து பதிவு செய்கிற கருவியுடைய பேர் செசிமோகிராஃப், அப்படின்னா நில அதிர்வு மானி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இதை வந்து என்ன ஒரு இதில் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரிக்டர் ஸ்கேல் அளவில் சொல்லுவாங்க. இதோடைய எப்படி இருக்குது மெஷர்மெண்ட்டு 0லேருந்து 9 வரைக்கும் இருக்கும். Now we are going to see the causes of earthquake. The sudden shifting of land mass causes upheavals in the crust of the earth, sending vibration or waves into the surrounding portions of the earth. Sometimes the surface of the earth itself cracks. Another cause of the earthquake is volcanic activity. Earthquakes are often common in most volcanic areas. The chief cause of the earthquake is a sudden slipping of the portion of the earth crust along fractures or faults. அதாவது என்ன அந்த நிலநடுக்கத்துக்கான காரணங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, அதாவது இந்த நிலப்பகுதி இருக்குது லேண்ட் மாஸ் அப்படின்போது அந்த சடன் ஷிஃப்டிங்னால என்னாகும், நில அதிர்வுகளால் அந்த நிலப்பகுதி என்னவாகும், அந்த க்ரஸ்ட்டில் இருக்க புவி மேலேட இருக்கிறது என்னவாகும், அந்த அதிர்வலைகள் ஏற்பட்டு அது என்ன பண்ணும், சரௌண்டிங் சுற்றி உள்ள பகுதிகளிலும் என்ன பண்ணும், பூமியில் சுற்றி உள்ள பகுதிகளிலும் அதோடைய அதிர்வை பூமியில் ஏற்படுத்தும். சரியா? சம்டைம்ஸ் என்னவாகும், அங்கேருந்து அந்த நில அதிர்வுனால என்னவாகும்னா நில அதிர்வுனால அந்த இடமே என்னவாகும், விரிசல் நிலங்கள் என்ன பண்ணும், விரிசல் சிறிய அளவிலோ இல்லை பெரிய அளவிலையோ ஏற்படும். இன்னொரு நம்ம காரணம் எர்த்குவேக் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வால்கானிக் எரிமலைகள், அதாவது எரிமலைகள் வெடிக்கும்பொழுது அந்த பகுதிகளில் என்னவாகும், மோஸ்ட்லி அந்த வால்கானிக் வந்து எர்த்குவேக் வந்து வால்கானிக் ஏரியாவில் எரிமலை பகுதிகளில் அதிகமாக ஏற்பட ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. அந்த அந்த மெயினான காரணம் அப்படின்னு எர்த்குவேக் பார்த்தோம்னா அந்த திடீர்னு ஏற்பட ஒரு ஸ்லிப்பிங் ஆஃப் த போர்ஷன், இந்த புவி மேலேட்டில் உள்ள வந்து அந்த ஏற்படுற ஒரு ஷேக்கிங்கால் என்னவாகும், அந்த பிளவுகள் ஏற்பட்டு தட்டுக்கள் உள்ள பிளவுகள் ஏற்படுறதுனாலையும் இது என்னவாகுது, நம்மளுக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்படுது. Last we are going to see the effects of the earthquakes. The earthquakes may cause changes in the earth surface. Vibrations often set landslide in mountainous ranges. And also fire is another great danger. Underground water system is naturally disturbed by such movements. The earthquake which originates below or near the sea causes great disturbance in the water. The floods and waves cause great loss of life, sometimes more than the earthquake itself. Tsunami is a Japanese term, is the name given to the huge wave caused in the sea by an earthquake. Tsunami are quite common along the coast of Japan and other regions in the Pacific Ocean. நிலநடுக்கத்தினால உள்ள பாதிப்புகள் என்னென்னு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது என்னவாகும், பூமியின் மேற்பரப்பில் அதிகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். இந்த அதிர்வுகள் என்ன ஆகும்னா நிலச்சரிவுகள், மலைப்பகுதிகளில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படும். அதே மாதிரி நிறைய பில்டிங்லாம் என்னவாகும், இந்த நிலநடுக்கத்தினால கீழே விழ ஆரம்பிக்கும், நொறுங்கி ஒன்றும் இல்லாமல் கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி நிலநடுக்கத்தின் போது என்ன பண்ணுவோம், நெருப்பு ஏற்படப்படும், நெருப்பு தீ பற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு இருக்குது, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி பூமிக்கு அடியில் உள்ள நீர்ப்பரப்பு என்னவாகும், நீர்நிலங்கள் அது வந்து என்னவாகும், இந்த நிலநடுக்கத்தினால வந்து அது டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதே மாதிரி அந்த எர்த்குவேக் வந்து வாட்டர் லெவலில் லேண்டில் ஏற்படும் போது இது மாதிரி கிராக்ஸ் ஏற்படும், பில்டிங்ஸ் விழும், அது மாதிரி ஓகே. அதே வந்து கடலுக்கடியில் ஏற்படும் பொழுது என்னவாகும்னா இந்த எர்த்குவேக்கு அது வந்து தண்ணி என்ன பண்ணும், சுனாமின்னு பேர், அதுக்கு சுனாமி அப்படின்னு ஜாப்பனீஸ் டேர்ம். அது வந்துக்கு என்ன ஹியூஜ் வேவ்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா ஜெயண்ட் வேவ், ராட்சச அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? இது வந்து எந்த பகுதியில் ரொம்ப அதிகம் இருக்கும் அப்படின்னா ஜப்பான், அப்புறம் மற்ற ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கும். There are 3 types of earthquake waves. One is P waves or longitudinal waves. Second one is S waves or transverse waves. And third one is L waves or surface waves. Okay. அதாவது இந்த எர்த்குவேக் நிலநடுக்க அலைகள் வந்து 3 விதியாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து P waves, அடுத்தது S waves, அடுத்தது
எல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பி வேவ்ஸ்னால் லாங்கிடியூடினல் வேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னென்னு எஸ் வேவ்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேவ்ஸ்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி எல் வேவ்ஸை சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? Then on 26 December 2004, tsunami in the Indian Ocean swept coastal area of Indonesia, India, Sri Lanka, Thailand, etc. They caused immense damage to life and property in the coastal area. அதாவது இந்த 2004 வருஷம் டிசம்பர் 26 நம்ம இந்தியன் ஓஷனில் அந்த சுனாமியுடைய தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சு. இந்தியன் ஓஷன் கடற்கரை பகுதிகளில் ஏற்பட்டுச்சு. அதோடைய பாதிப்பு எங்கே இருந்துச்சு? இந்தோனேஷியா, இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாந்து. நீங்கள் கூட கேள்விப்பட்டிருங்க வேளாங்கண்ணி, அந்த நாகப்பட்டினம், அந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடுகளில் மெரினா பீச் அதிலெல்லாம் வந்து அந்த சுனாமியுடைய பாதிப்புகள் நிறைய இருந்துச்சு. I hope you all understand that is what is the interior of the earth as well as the earth movements, earthquake and causes of the earthquake and effects of the earthquake very well. In the next video we will see the same lesson, that is about volcanoes and its types and then distribution of the volcanoes detailing in part 2 video. Thank you.